किरत कोटली होरी ने साडे नाल स्वागत है तुहाडा कोटली साहब न्यूज़ 18 पंजाब ते गलबात तुसीं सुन रहे होगे चरणजीत बराड़ होरां दी उन्हां दा यही कहना सीधा एक इल्जाम जिक्र करिए कि धक्केशाही कीती गई है धक्के दे नाल पर्चा दर्ज होया और सब ये हुण सामने आ गया। देखो अकाली दल की चलो कहना इन्हां दी मजबूरी है और ये कह रहे ने कि बड़ी देर ना मिली जमानत है जी पर क्योंकि ये केस ही इन्ना स्ट्रोंग सीगा और पूरे सूटां दे नाल सरकार ने चलान पेश किया और देर ना तो मिलनी हुई सी जमानत जदों एडे वड्डे वड्डे घिनौने जिहड़े जुर्म कीते हुए ने और अपने राज के समय जो नशियां दा कारोबार हुंदा रहा वो किसी तो गल छुपी नहीं लुकी नहीं हुई। तो इस करके साडी सरकार ने तो पूरा जोर लाया कल्ले बिक्रम जीठिया की गल नहीं होर भी बहुत सारे लोग जिहड़े ने अज जेलां दी हवा खा रहे ने पर जे अज बेल मिली है तो ਉਹਦੇ ਲਈ मैं समझदा कि ये जिहड़ी मौजूदा सरकार आ आम आदमी क्योंकि हुण 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਚ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ और सानू पूरा विश्वास है कि इन्होंने सजा जरूर मिलेगी। पर बराड़ साहब तो कह रहे हैं कि कोई दोष ही नहीं और खास तौर पे सबूत ही नहीं मिले कोई इसे करके जमानत मिली है तो अगे भी जी है वो पूरी तरह के नाल रिहाई कह सकते हैं या राहत कह सकते हैं कि मजीठिया होरां नूं मिलेगी। जी कोटली साहब मेरी आवाज आ पा रही है तुहाडे तक जी ठीक है हाँ जी हेलो सवाल यह है बराड़ साहब का कहना है कि कोई दोष नहीं और दोष जिहड़े ने उन्हां नूं साबित नहीं कर पाए हुण तक इस करके राहत मिली है और अगे भी वो पूरे साफ पाक ही ने जे दोष नहीं सीगे तां फिर उन्हां नूं जेल किवें जाना पिया। ये तां सुप्रीम कोर्ट दीयां सख्त हिदायतां सी उन्हां नूं कहा गया कि फलानी तरीक नूं तुहानूं पेश होना पैना तां ओह कोर्ट दीयां हिदायतां मंनदे होए वो पेश होए ने ते उन्हां नूं जेल जानी पई है। इहदे च कोई मुनकर नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि जी FI है वो एक कमरे दे विच कर दी गई उस तो बाद DGP तक बदलने पे इत्थों तक प्रैशर आ गया सी उस तो बाद ये सारा कुछ केस कुछ दर्ज होया नहीं तो कोई भी अजिहा सबूत नहीं सी कोई भी मामला नहीं सी जिस दे विच इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती नहीं। बिल्कुल ये कोई शक नहीं अफसर शाही भी इन्हों ने डराई हुई सी धमकाई हुई सी और इन्होंने तो कोई कोशिश छड्डी नहीं पैसे नूं भी पानी की तरह बहाया और इन्होंने कोई कोशिश नहीं छड्डी कोई मौका नहीं छड्डिया जिहदे नाल कि बिक्रम मजीठिया का बचाव हो सके। पर यह तो साडी सरकार ही एडी स्ट्रोंग सीगी कि अखीर नूं असीं कदम चुक्या ते उन्हां नूं जेल जाना पिया। ये भी कोई छोटी गल नहीं सी। ये बड़े जिहड़े मगरमच्छ ने जिन्हां नूं लगदा सी भी असीं तां कदे सानूं तां कानून नूं टच नहीं सी जाणदे है ते इन्हां नूं अज सलाखां पिछे जाना पिया। यही मैं समझदा वड्डी सजा इन्हां लई। ठीक है बने रहो कोटली साहब साडे नाल बराड़ साहब की कहना चाहुंगे। गुरजोत मेरी मैं बेनती करूंगा कि हुण यात्रा दा बहाना ला के छड्डण ना सुन के जाण 5 साल इन्हां दी सरकार रही ते नवंबर दे महीने च क्यों पर्चा दर्ज कीता जे तुहाडे कोले सबूत सीगे ते फिर तुसीं 5 सालां च क्यों नहीं पहलां ही पर्चा दर्ज कीता। पहला मेरा सवाल ये है। दूजी गल 3 DGP तुहानूं क्यों बदलने पे 15 दिनां दे जिहड़ा DGP तुहाडा लगਿਆ तुसीं उस DGP दे थल्ले इक्को थाना बनिया और इक्को ही FIR दर्ज है। फिर एक सधारण जेड़े जिथों दा केस बनदा बखूआ बनदा सी उथों दे SHO तो थाने दे विच पर्चा दर्ज क्यों नहीं कराया। DGP नूं अपने दस्खतां थल्ले क्यों करना पिया। 5 ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जेड़े ADGP पद्धर दे अफसर है उन्हां ने क्यों लिख के दिता कि इहदे कोई कार्रवाई नहीं बनती भी ये जमा शरेआम धक्के सही है। इस करके कांग्रेस पार्टी ने उन्हां नूं इलैक्शन लड़न तो बाहर करन दे लई पर्चा दर्ज कीता सी पर मानयोग सुप्रीम कोर्ट तो असीं मंगिया सी कि सानू इलैक्शन लड़न की इजाजत दी जाए। इस करके मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने इन्हां दे पर्चे दर्ज ते रोक लगा के ते इलैक्शन लड़न की इजाजत दी। जदों इलैक्शन लंघ गया तो असीं अपने आप नूं कोर्ट दे विच सरेंडर कीता और जे कोटली साहब कहिंदे असीं कराया वक्त आ जाएगा FIR जिहड़ी रद्द हो जाएगी सने इन्हां नूं भी पार्टी बना लांगे कि कहिंदे सी भी असीं दर्ज कराया। इस करके मेरी बेनती है कि पोलीटिकल बंदे नूं इन्ना थल्ले नहीं जाना चाहिए कि अपने आपोनेंट नूं दबाउण दे लई
ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪਰਚੇ ਝੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੇਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2017 ਚ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70-75 MLA ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਹੋ, ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ DGP ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੂੰਛ ਰਹਿ ਗਈ ਇਕੱਲੀ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਾਰ ਲਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ FIR ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਓਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰੋ ਨਾ। ਓਹੋ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਖੜਨ ਦੀ, ਮੁੱਕਰੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਾਫੀਆ ਬਣਾ ਚੌਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੋ ਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣਾ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੋ ਖੜਾਂਗੇ, ਕਮਾਲ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਨਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੜੇ ਰਹੋ, ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਠੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ FIR ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ MLA ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ MLA ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ MLA ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੇ ਭੁਗਤਣਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਸਹੀ ਪਰਚਾ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 100% ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਕੇ 72 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ MLA ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ 70 MLA ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਨਦਾ, ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਫੜਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੱਜ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੇ ਸੀਗੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਨਹੀਂ, ਜਦ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਆ, ਕਿਹੜੀ B ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ।
ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਓਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ FIR ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਵਕੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਅੱਜ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ STF ਬਣੀਆਂ, SIT ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਗੁਰਜੋਤ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਿਉਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 14 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅਖੀਰ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ 5 ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।